ओम शांति। विचित्र अर्थात निराकार बाबांकर विचित्र बा निराकारी संतान मानंकु शुभ सकाळर शुभ अभिनंदन जणाई आजिर प्रभु चिंतनर आलोचना को मो समस्तंकु स्वागत जनाउछि। विचित्र सृष्टिर विचित्र नियम सबु किछि एठारे विचित्र। जो पृथ्वी रे आमे बास करुछे तार अनेक अनालोचित रहस्य ए पर्यंत उन्मोचन हो पारि नाही। पुणी एई विश्व ब्रह्मांड रे सूर्य चंद्र ग्रह एवं अगणित नक्षत्र जार आकार पृथ्वी ठारू मध्य अनेक गुण रे बड़ ताहा पुणी शून्य रे घुरी बुलुछंती। ए सबु चिंता कले सबुकिछि स्वप्न भली लागे। तेबे शिक्षा बा पाठ द्वारा ही अनेक रहस्य आम सामने स्पष्ट हो जाइछि। मनुष्य अनेक प्रगति करिछि, विश्वर विभिन्न विषय रे अवगत हो पारिछि। जलवायु ग्रह नक्षत्रंकर अवस्थिति चलनी इत्यादि विषय रे जानी यह विषय रे तथ्य मध्य प्रदान करि पारुछि। विज्ञान द्वारा सारा विश्व को जेपरि हाथ मुठा को नहीं आसीछि। गोटिए जगार बसी अनेक कार्य संपन्न करि पारुछि। पृथ्वी रे अनेक भाषाभाषी अनेक रुचिर लोक बास करुछंती। प्रत्येक विभाग पाई अलगा अलगा पाठशाला मध्य रहिछि। विज्ञान कृषि कला वाणिज्य डाक्तरी इंजीनियरिंग इत्यादि पाई भिन्न भिन्न पाठशाला भिन्न भिन्न पाठ्यक्रम एवं लक्ष्य और उद्देश्य मध्य भिन्न इत्यादि रहिछि। हेले एभली पाठशाला केउठारे नहीं ଯେଉଁଠାରେ समस्त शिक्षा बा पाठ्यक्रम समस्त को पढ़ा जाउछि। यह असंभव मध्य हेले परमात्मा द्वारा प्रदत्त ज्ञान जहाँ प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय रे दिया जाउछि। यह एपरि एक पाठशाला ଯେଉଁଠାରେ आबाल वृद्ध वनिता समस्ते पाठ पढ़ी पारुछंती। गोटिए निर्धारित समय रे गोटिए पाठ्यक्रम गोटिए लक्ष्य एवं उद्देश्य नहीं समस्ते पाठ पढ़ुछंती। पुणी पढ़ेला वाला मध्य जणिए बाप पुओ माँ अजा आई समस्ते एकाठी जाति धर्म वर्ण एवं बयस निर्विशेष रे पाठ पढ़ुचंती। एक ईश्वर पिता एकाधार रे सत्य पिता सत्य शिक्षक एवं सद्गुरु रूप रे पाठ पढ़ौछंती। तेणु यह सबुठु विचित्र पाठशाला हैला ना। विचित्र बाबा विचित्र पाठशाला रे विचित्र पाठ पढ़ाई विचित्र दुनिया अर्थात निराकारी घर परम धाम को समस्त को नहीं जाउछंती एवं नूतन सत्य जुगी स्वर्ग दुनिया बा दैवी दुनिया जहाँ संपूर्ण वैचित्रमय तार अधिकारी करौछंती। एपरि पाठशाला ना केउठारे अछि ना केबे मध्य एभଳି हेई परिबो। भगवान शिव पिता कहउछंती मिठा संतानगण यह एक विचित्र पाठशाला अटे ଯେଉଁଠାରେ तुमको ज्ञानर सागर अतीत पावन शिव बाबा ज्ञान अमृत पान कराई पवित्र करुछंती। यह केवल एई कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम जुगरे जेतेबेले मु एई सृष्टि को आसी थाए सेतेबेले ब्रह्मांक द्वारा स्थापना करी थाए।
ତେଣୁ ତୁମ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ବାବାଙ୍କର ଆଦେଶକୁ ସ୍ୱୀକାର କରି ଚାଲିବା ଦରକାର। ତେବେ ବାବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତୁମର ସହଯୋଗୀ ହେବେ। ବାବା ଆଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି, ପିଲାମାନେ ତୁମେମାନେ ଜିନ୍ ସଦୃଶ ମୋତେ ସ୍ମରଣ କରି ଚାଲ। ଯେପରି ଜିନ୍ ରାଜାଙ୍କୁ କହିଥିଲା ନା, ହେ ରାଜା ମୋତେ କାମ ଦିଅ। ଅର୍ଥାତ୍ ଜିନ୍ର କାମ ସदैବ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଚାଲିବ। ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ବୁଦ୍ଧିକୁ ସବୁବେଳେ ବ୍ୟସ୍ତ ରଖିବା ଦରକାର ବାବାଙ୍କ ଆଦେଶ ମୁତାବକ। ଖାଇବା, ପିଇବା, ଚାଲିବା, ବୁଲିବା ସମୟରେ ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗ ମୋ ସହିତ ଲଗାଇ ରଖ। ଆଉ ସବୁଆଡ଼ୁ ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗକୁ ତୁଟେଇ ଚାଲ। ତୁମେମାନେ ବାବା ଏବଂ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ମନେ ପକାଇବାର ସେବା କର। ଏହା ହିଁ ତୁମର ସହଯୋଗ ଅଟେ। ଏହି ଯୋଗ ବଳ ହିଁ ତୁମକୁ ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ କରେଇବ। ଏହା ହିଁ ସବୁଠୁ ଶସ୍ତା ସଉଦା ଅଟେ। ଯଦି ତୁମେମାନେ ସାହସ ରଖିବ, ତେବେ ବାବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତୁମର ସହଯୋଗୀ ହେବେ। ନା ଏଥିରେ ତୁମକୁ ଶାରୀରିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବାର ଅଛି, ନା ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାର ଅଛି, ନା ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିବାର ଅଛି। ଏହା କେବଳ ବୁଦ୍ଧିର ଖେଳ ଅଟେ। ପିଲାମାନଙ୍କର ସାହସ ବାବାଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ। ଗୀତରେ ଗାଉଛ ନା, ମୁଝକୋ ସହାରା ଦେନେ ବାଲେ। ମୁଁ ଆସିଛି ଏବେ ତୁମକୁ ସର୍ବ ସାହାରା ଦେବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଏବେ ତୁମକୁ ଶ୍ରୀମତ ଆଧାରରେ ଭାରତକୁ ହୀରା ତୁଲ୍ୟ କରିବାର ଏହି ଆତ୍ମିକ ସେବା କରିବାର ଅଛି। ଗୁପ୍ତ ରୀତିରେ ବାବାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେବାର ଅଛି। ନିଜେ ନିଜ ସହିତ କଥା ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଶିବ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବାକୁ ହେବ ଯେ ବାବା, ଆପଣ ଯେଉଁ ସୁଖ ଦେଉଛନ୍ତି ତାହା କେହି ବି ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ବାବା, ଆପଣଙ୍କର ପାଠପଢ଼ା ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ହେଉଛି। ଆପଣ ନୂଆ ସୃଷ୍ଟି ରଚନା କରୁଛନ୍ତି ଯାହାର ମୁଁ ହକଦାର ଅଟେ। ଏହିଭଳି ମିଠା ମିଠା ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ଅମୃତ ବେଳାରେ ବାବାଙ୍କ ସହିତ କରିବାକୁ ହେବ। ଶିବ ବାବା ବରଦାନ ଦେଉଛନ୍ତି କି ଭ୍ରୁକୁଟି ରୂପୀ କୁଟୀରରେ ବସି ଅନ୍ତର୍ମୁଖତାର ରସ ଅନୁଭବ କରୁଥିବା ସଚ୍ଚା ତପସ୍ୱୀ ମୂରତ ହୁଅ। ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ନିଜର ବାଣୀ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖି ସମୟ ଏବଂ ଶକ୍ତି ଜମା କରି ନିଅନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱତଃ ହିଁ ଅନ୍ତର୍ମୁଖତାର ସ୍ୱାଦ ଅନୁଭବ ହୋଇଥାଏ। ରାଜଯୁକ୍ତ ହୋଇ ଅର୍ଥାତ୍ ରହସ୍ୟକୁ ଜାଣିଥିବା ଆତ୍ମା ହୋଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ରାଜି ଅର୍ଥାତ୍ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହୁଥିବା ଆତ୍ମା ହିଁ ଜ୍ଞାନୀ ଅଟନ୍ତି। ଯାହାଙ୍କର ଗାୟନ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ସନ୍ତୋଷୀ ଦେବୀ ରୂପରେ କରାଯାଉଛି। କୁହାଯାଏ ନା, ସନ୍ତୁଷ୍ଟତା ହିଁ ସର୍ବପ୍ରାପ୍ତିର ଆଧାର। ନିଜେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିବା, ତା ସହିତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିଚାଲିବା, ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ଜ୍ଞାନୀ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷଣ। ଆଚ୍ଛା, ଆଜି ପାଇଁ ଏଇଠାରେ ଆମେମାନେ ବିରାମ ନେବା। ଆସନ୍ତାକାଲି ସେହି କଲ୍ୟାଣକାରୀ ପରମାତ୍ମା ପିତାଙ୍କର ଆଉ କିଛି କଲ୍ୟାଣକାରୀ ମହାବାକ୍ୟକୁ ଶ୍ରବଣ କରିବା। ନିଜର ତଥା ସାରା ବିଶ୍ୱର କଲ୍ୟାଣ କରି ଚାଲିବା। ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ସତ୍ମାର୍ଗ ଦେଖେଇ ଚାଲିବା। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।
शांति। ओम शांति।